अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियों तुसी देख रहे हो SMS पंजाबी। लो जी मसला जिहड़ा बनया खलोता है ना वो असल ते PTI दे अंदर बनया खलोता है कि अज सलमान अकरम राजा जिहड़ा वो बाहर आया ते वो बाहर आके इंज चीखिया वा जिद्दां किसी ने ओहदी दुम ते पैर रख दिता हुंदा और आके बुखला गया आके कहन लगा कि भी कल जो भी अलीमा आपा ने कहा कि आ जी सियासी पार्टी है इन्हों की सियासी कमेटी जी PTI की आ हुकूमत की हुकूमत की सहूलतकारी कर रही है। बई ये क्यों नहीं संजीदा लै रहे कि इमरान खान का इलाज बहुत जरूरी आ। इमरान खान नूं उत्थे अलग थलग करके ना TV ना अखबार ना किसी ना बोल चाल बिल्कुल आइसोलेट करके रखा होया और यह एक बहुत बड़ा टॉर्चर है और इन्हों असर ही कोई नहीं, इन्हों फर्क ही कोई नहीं पै रहा। उन्होंने झंझोड़न की कोशिश की गल, लेकिन आज सारे घबरा गए। क्योंकि घबराए क्यों आ? क्योंकि पोल खुल गया, क्योंकि ये हुकूमत की सहूलतकारी करते आ, ये जरनैलों की सहूलतकारी करते हैं बड़े वड्डे। इन्होंने इमरान खान का सौदा सुदा कर दिता होया। हाँ जी, इन्होंने कहा जी इमरान खान हुण बाहर नहीं आता, हुण बस असी तुसी मिल के मिल मिला के जिहड़ा ना वो अगे चलांगे ते आ वो अगे चल रहे आ उन्हां नाल रल के। ते दुख तकलीफ किनू आ? आवाम नूं आ ते भैणां नूं कि भी साडा भरा उन्हां दा ते साडा आवाम दा लीडर जिहड़ा वो अजियत साडे आस्ते झेल रहा, अपने लिए नहीं झेल रहा, साडे तुहाडे आस्ते कि सानू तुहानू कोई हकीकी आज़ादी मिले इत्थे, ठीक है, कोई सानू साडा हक मिले इत्थे, साडे मुल्क दे जिहड़े फैसले ने और पाकिस्तान दे विच ही होण, साडे मुल्क 'च ही होण, इत्थे जिहड़ा रोज़गार होवे। हाँ जी, इत्थे जिहड़ी भुख पै गई है वो खत्म होए, जिहड़ी करप्शन आ वो खत्म होए, चोरां लुटेरां ते इन्हां दे हैरां तो जान छुट्टे साडी। और आ जिहड़ियां दूजियां मुल्कां दियां जंगां दे विच शमूलीयत आ ये खत्म होए सारी। देखो बहुत सारियां चीज़ां जुड़ियां होईयां, ये सारियां आवाम दे नाल जुड़ियां, आवाम की खातर अंदर आ, इन्हां दी दुम चा पैर ये आके हुण जो बकवास की उन्हें उत्थे आके बेगैरत बेशरम आदमी ने। और मैंने यकीन नहीं आता कि भी इन्ना जाहल है, इन्ना जाहल। वो कह की रहा सलमान अकरम राजा आके कि जी वो अपना मैं तो जी इस्तीफ़ा दे दिता, पहले भी मैं तो इस्तीफ़ा देने तैयार सी, मैं तो जी आके इन्होंने कहा कि जी देखो जी आ ओहदा इमरान खान ने तुहानू दिता ते आ तुसी रखो, आ ओहदा ना छड्डो तुसी। बई इमरान खान ने ऐस करके कहा सी कि भी ओहदा नहीं छड्डना, इत्थे रहना, कि उन्होंने तुहाडे ते कोई सीगा कि यार इन्ना काबिल बंदा है कि यार कुछ ना कुछ करेगा, कोई पार्टी दे विच जिहड़ा ना वो हलचल बरपा रखेगा, एहतजाज अगे लैके चलेगा, पार्टी का नज़मो ज़ब्त अगे लैके चलेगा। लेकिन तेरे को तो कख भी नहीं होया सलमान अकरम राजा। 3 साल हो गया बई कहंदा जी अलीमा खापा नूं जिहड़ा ना अलीमा खान नूं कोई सियासी समझ बूझ नहीं है, उन्होंने कोई नहीं अंदाज़ा। तेनों अंदाज़ा है वा, तेनों बड़ी समझ बूझ है। 3 साल हो गए इत्थे इमरान खान अंदर आ, इलाज हो नहीं रहा और आ कहंदा जी मैनू सारिआं सानू पता जी ओ जी हुण महमूद खान चिकजई राजा नासिर अब्बास साहब हुण राजा जिहड़ा अपना सलमान अकरम राजा ये कहंदा जी उन्होंने नाराज़ करवा दिता गया, उन्होंने साइड लाइन करवा दिता गया, वो नाराज़ होके बैठे। ओ बई भले भी यार आ की होई जा रहा है यार, ये आपस 'च ही लगे हुए 3 साल हो गए। वो नाराज़ हो गया उन्होंने मना लिया, कोई तीजा नाराज़ हो गया उन्होंने मना लिया। ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਆਲੇ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਬਸ ਫਰਕ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਨ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆ KPK ਦਾ ਗੰਡਾਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਤਗੜਾ ਆਇਆ, ISF ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਅੱਗੇ और ये नाल बाकी नौजवान आए सारे अगे। आ पलस्तर खटक जेड़ा पलस्तर ही है यार, पलस्तर हुण तो पलस्तर ही साबित होया, एडा बगैरत बेशरम आदमी। आ पलस्तर खटक वो मीना खान अफरीदी वो अपना पता नहीं केड़ा जान इदां दा कोई है। सारे मिल मिला के इकट्ठे हो के जेड़ा ना असीं कह लो जी आ हुण बाजी पलट जानी है जी, हुण आ कंप्रोमाइज़ नहीं होना। हाँ लेकिन वो जिद्दां कंप्रोमाइज़ उन्होंने किया गया, जिद्दां बाबा जी कहते उन्होंने खसी किया गया मैं बाबा जी की किया गया, बाबा जी कहते वही जो बकरियां करते हैं।
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਖਤਮ ਹੀ। ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘਬਰਾਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕਿੰਨੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਐਡਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੂਚਾ ਕਾਕਾ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕੂਮਤ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, KPK ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤੁੱਕਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 'ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੁੰਭਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਕਿਰਦਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਯਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲਾਂਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੋਂ ਘੁੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਘੁੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਘੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਘੁੱਸ ਬੈਠੀਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਆ ਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਮਾਈਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਭ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਤੋੜੇ। ਬਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਧਾਗਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬੇ ਜੀ ਕੀ, ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਸੀ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲਾਨ ਤਾਨ ਯਾਰ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਆਪ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਏ। ਬਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਆਵਾਮ ਆਪ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਚਰਵਾਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਰਵਾਹਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਚਰਵਾਹੇ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਚਰਵਾਹਾ ਆਪਣਾ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲਿਆ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ 2-2 ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ੇਰੇ ਗਰਦਿਸ਼ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਜ਼ਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੱਤਾਂ ਹਵਾ 'ਚ, ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਤੇ ਦੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੰਦ ਕੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੁਕਵਾਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸੇ AI ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੁਕਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁਕਵਾਇਆ AI ਵਾਲੇ ਨੇ, AI ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਭਿਕਾਰੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਸਲੂਟ ਯੂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਿਕਾਰੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫੌਰਨ ਉੱਠ ਕੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਸਲੂਟ ਯੂ ਸਰ। ਖਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈ ਸਲੂਟ ਯੂ ਸਰ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਿਕਾਰੀ ਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਮੁਕਾਓ, ਟਰੰਪ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ਾ ਅਲੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਭਿਕਾਰੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਨਾਬ ਟਰੰਪ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਿਨਾਰੀਓ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਿਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਛੋਟਾ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਟਰੰਪ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹੈਂਡਲਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ। ਯਾਰ ਚੱਕਿਆ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ।
ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਲੇ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੰਪ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋ, ਹਰ ਬਾਲੇ ਤੇ ਟਰੰਪ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਖਾਦਮ, ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਉਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਚੁੱਕੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਇੱਦਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ ਫਿਜ਼ਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਰੈਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ। ਆਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਡੀਜੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਚਰਸ ਪੀਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੀਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ, ਉਹ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਖ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ। ਅਜੀਬ ਬੇਗੈਰਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਡਿਪਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਕੌਣ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਓਏ ਡਿਪਟੀ ਹੈ ਲਿਆ ਡਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਬ ਸੇ ਆ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਮੁਸਤਹਕਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਕਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਟਰੰਪ ਤੂੰ ਉੱਤੇ, ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੱਜਣ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਤਨ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕੰਜਰ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਦਾਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟਰੰਪ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਉਹ ਮਾਰਾਗਾ ਟਰੰਪ ਦਾ। ਆਹ ਨੌਕਰੀ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਆਹ ਨੌਕਰੀ ਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲਾਂਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੋਲੀ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਆ, ਅਤੇ ਪੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਜ਼ਾ ਸਰਾਈ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ? ਪੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਆ, ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਡਰਾਮਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਜਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੰਗੇ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਲੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਤਬਰਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ? ਉਹਨੇ ਤਬਰਰਾ ਕੀਤਾ ਫਿਜ਼ਾ ਅਲੀ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਪੈਮਰਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਲਵੇ ਨਾ ਲਵੇ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਹਯਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਗੈਰਤੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੋਲੀ ਦੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀ ਦੀ, ਫਿਜ਼ਾ ਅਲੀ ਦੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਕਤ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਬਗੈਰਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਰਦੀ ਆ। ਪੋਲੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਛੱਡਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਭੁੱਲੀ ਛੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਐਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਲ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸ ਉਮਰ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਸ ਉਮਰ 'ਚ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ? ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਆਹੋ ਇਹ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਬਰਰਾ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕੀਤਾ, ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ 'ਤੇ ਤਬਰਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਮਾਈ 'ਤੇ ਤਬਰਰਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਰ
ਜਿੰਨੀ ਗਲਾਜ਼ਤ ਤੂੰ ਬਖੇਰੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਾਸਟਿਊਮ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹਰਕਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹੀ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੂੰ ਪੋਲੀ ਖਿਲਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਈ 'ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕਨ 'ਤੇ ਕभी ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਈਡ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਜ਼ਾ ਅਲੀ ਦੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਬਰਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ੈਤਾਨ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਪੋਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਵੀ ਪੋਲੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਤਬਰਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕਨ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਫਹਾਸ਼ੀ ਫੈਲਾਈ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਈ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੰਦੀਆਂ ਗਲੀਜ਼ ਔਰ ਨੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮਾਈ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈ ਦੇਖਦੀ ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਲ ਆ ਪਰਵੇਜ਼ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖ ਆਹ ਉਹ ਫੜੇ ਦੋਵੇਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾਈ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਬਰਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਈ ਤੇ ਕਰ ਕਿ ਕੈਸੀ ਬਗੈਰਤੀ ਔਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮਾਲਕਤ ਤੇਰੀ ਮਾਈ ਆ ਮਾਈ ਗੋਬਰ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਜਰਨੈਲੀ ਟਿੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਬਰਰਾ ਕਰ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਰਗ ਕਰਵਾਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡੀਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਗੰਦ ਔਰ ਗਲਾਜ਼ਤ ਐਡੀ ਗਲਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ਾ ਅਲੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨੰਗੀ ਹੋਣੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਾਜ਼ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਔਰ ਗਲਾਜ਼ਤ ਔਰ ਉਰਿਆਨੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਲਾਤੀ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਬਰਰਾ ਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਅੱਧੀ ਪਚੱਧੀ ਕੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਰੋਗੀ ਕੀ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖੇਗਾ ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਝੂਠ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ 'ਚ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਹਾਣੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਕੌਣ ਜੋਬ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਡੱਡੂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਫਿਜ਼ਾ ਅਲੀ ਆਪ ਆਏ ਮੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿਸੇ